2 મિનિટ પહેલા. ઓ એવું છે. ક્યુ, યસ, જોઈએ હવે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે વોઇડ એગ્રીમેન્ટ વાળું. ક્યુ a well known textile merchant of the city put a proposal. એકે મને એમ છે કૂતરું જોતું લાગે છે આપણા લેક્ચર, એવો અવાજ આવ્યો. કાલથી દીપકને કેવું પડશે એકવાર કહી દઈએ કે ભાઈ માણસોને જ અલાઉડ છો. કેટ હોય ને જે ગલુડિયા બધા એને પ્લીઝ નો એન્ટર કરો મુપીક ઓલામાં, કારણ કે નકામાં એ લોકો એકાદો લો નો કન્સેપ્ટ વધારે ભણી જશે ને તો લેક્ચર પતશે પછી એકાએક બધાને બટકા ભરી લેશે. કાંઈ વાંધો નહીં. ગલુ, એ ગલુ બોલ હવે તું. ગલુ, Tommy, you, where are you? Q, a well-known textile merchant of the city, put a proposal to his competitor Y that if Y shut down his business with immediate effect, X will pay rupees 1 CR to him. બરોબર? Y accepted the proposal and shut down his business permanently. But later X refused to pay rupees 1 CR to Y. Now Y wants to file suit in a court of law to recover agreed amount of rupees 1 CR. Will he succeed? એટલે કે એને સફળતા મળશે વાય ને? ચલો આવો પ્રશ્ન બને છે. X, Q a well-known textile merchant of the city put a proposal to his competitor Y that if Y shut down his business with immediate effect, X will pay rupees 1 CR to him. Y accepted the proposal and shut down his business permanently, but later X refused to pay rupees 1 crore to Y. Now Y wants to file suit in the court of law to recover agreed amount of 1 crore. Will he succeed? क्या बोलते हैं आप लोग? પહેલા તમે મને કહો, ચલો આ એગ્રીમેન્ટ. હવે હીર જો બેટા ધ્યાન આપજે તું, આ તારા માટે આખું ક્લિયર કર્યું મેં. અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ અત્યારે એવું બન્યું છે જેમાં એબ્સ્ટિનન્સ ની કોઈ બહુ જરૂર નથી.
પણ હવે ઈ બાને તમને કન્સિડરેશન નો પણ એક સરસ પોઈન્ટ આજે ક્લિયર થઈ ગયો. ઘણીવાર શું છે વાતમાંથી વાત નીકળે ને યાદ આવે તો આપણે પોઈન્ટ પૂરા થતા જાય. અહીંયા ક્યુ જે છે ને એને એક ઓકે અહીંયા ક્યુ જોવું છે ને ક્યુ અને વાય આપણે કર્યા છે અહીંયા. XY નથી QY છે. એકતા કપૂરનું ફેવરિટ ક્યુ. Q a well-known textile merchant of the city puts put છે એટલે મેં સાદા ભૂતકાળમાં બનાવ્યું છે. Put a proposal to his competitor Y that if Y shuts down his business with immediate effect, Q will pay rupees 1 crore to him. Y accepted the proposal and shut down his business permanently, but later Q refused to pay rupees 1 crore to Y. Now Y wants to file suit in a court of law to recover agreed amount of rupees 1 crore. Will he succeed? હવે તમે ચેક કરો છો બધી રીતે. મને તમે કહેતા જાજો. ચલો હું ચેટ ઓપન રાખું છું. Is there a proposal by Q and its absolute and unconditional acceptance by Y? કહેતા જાજો મને. બરોબર. Point 1. Point 2. Has it been made with a view to create legal relation? Means did Q make proposal with a view to create legal relations? Okay. Was there a consent? Means both the parties agree upon the same thing in the same sense? Was the consent of Y free? નહીં તો 1 કરોડ આપવાની શું જરૂર હતી? એમને મેને કોકને સોંપી દીધું હોત, રાજુ હટેલાને, ઓલા ભાઈને, ધારાવી વાળાને, તો એમને પતાવી દેત વાયને અને ન્યા જ વાત પતી જાત. એને 1 કરોડ દેવાની શું જરૂર હતી? એટલે કન્સેન્ટ ફ્રી છે. Is consideration flowing from both the side? તો હા યસ. શું થાય છે કન્સિડરેશન? તો કે વાય જે છે એને 1 કરોડ મળે છે અને ક્યુ ને શું મળે છે? વાય નું બિઝનેસ ન કરવું, એબ્સ્ટિનન્સ. વાય નું બિઝનેસ ને બંધ કરી દેવું, એટલે કે બિઝનેસ ન કરે વાય તો ક્યુ ને સીધો બેનિફિટ છે, કારણ કે વાય એનો ડાયરેક્ટ કોમ્પિટિટર છે. તો કન્સિડરેશન બે સાઈડ થી છે. લીગાલિટી ઓફ ઓબ્જેક્ટ અને કન્સિડરેશન એ છે, કારણ કે વાય ને દબાવીને, વાય ને ધમકી આપીને કે એને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપીને કોઈ એગ્રીમેન્ટ નથી થયું. એટલે ઓબ્જેક્ટ એઝ વેલ એઝ consideration can be treated as a legal, કારણ કે બેય પાર્ટી રાજી છે આમાં. એમાંય તમે કહી શકો is there certainty of meaning? તો કે આ certainty of meaning is absolutely present. Is it possible to perform? Yes, it is possible to perform, but here please, but this agreement is agreement in restraint of trade. An agreement in restraint of trade, despite of the fact that agreement possesses all essential elements of a valid contract. Despite of the fact that agreement possesses all essential elements of a valid contract, this agreement is expressly declared as a void under the Indian Contract Act, and so it will not be enforceable through court of law. And so if Y goes to court, he will not succeed in recovery of 1 crore from Q. Instead of that, Y can definitely restart his business and he can go ahead positively, but court will never help him to recover 1 crore from Q. આનો આન્સર થાય. સર પણ આ રિસ્ટ્રેન્ટ ઇન ટ્રેડ એ કયા કોન્ટેક્સ્ટમાં કે છે એ મને નથી સમજાતું. રિસ્ટ્રેન્ટ ઓફ ટ્રેડ એટલે સી તમારો ફંડામેન્ટલ રાઇટ છે. As per Indian Constitution, Article 19, 20, 21, you have got certain fundamental rights, and to do and to carry on any valid trade and valid profession is a fundamental right of any Indian citizen. So even if myself, આજે હું પોતે કોઈની સાથે કોઈ ધારો કે મુંબઈની સીએ કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ આવે ને એની યાર હું એક વખત એગ્રી કરી લઉં કે તમે મને સે ફોર એક્ઝામ્પલ 2 કરોડ આપી દો તો હું મારા પાટિયા ઉતારી લઈશ, હું મારી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બંધ કરી દઈશ, એવું હું પોતે એગ્રીમેન્ટ કરું ને અને પછી હું એની પાસેથી કદાચ કન્સિડરેશન લઈને પણ મારી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બંધ ન કરું તો એ મુંબઈની કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ મારી સામે કોર્ટમાં જાય તો કોર્ટ એને હેલ્પ ન કરે. કોર્ટ શું કહેશે કે તમારા બે વચ્ચેનું જે ઓરિજિનલ એગ્રીમેન્ટ છે ને that was actually violating the fundamental right of a citizen. અને એટલા માટે it is specifically declared void. You do it, it's wrong. Huh? Even if you do it, it's wrong. Yeah, even if I do it, then it is wrong. If I pay some, yesterday I gave that example. કે ઓલા લલ્લનને particularly ATM પાણીપુરી વાળાએ કીધું કે આલે 50 લાખ રૂપિયા, તું અહીંયા આ એરિયામાં ક્યાંય હવે પાણીપુરીનો બિઝનેસ ન કરતો. તો લલ્લને 50 lakhs લઈ લીધા, એગ્રીમેન્ટમાં સાઇન કરીને વયો ગયો અને પછી એક વીક પછી જ એને પાછો પાણીપુરી બિઝનેસ શરૂ કર્યો. તો એટીએમ પાણીપુરી એને કોર્ટ થ્રુ રોકી નહીં શકે. કોર્ટ કહેશે કે ભાઈ ઇન્ડિયન કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ તો આના
આને સ્પેસિફિકલી વોઇડ ડિક્લેર કરે છે. એટલે તારું એટીએમ પાણીપુરી ને લલ્લનનું જે ઓરિજિનલ એગ્રીમેન્ટ છે એ લલ્લનના ફંડામેન્ટલ રાઇટને વાયોલેટ કરે છે. લલ્લન પાસે ફંડામેન્ટલ રાઇટ છે કે વેલિડ પ્રોફેશન કે વેલિડ ટ્રેડ કેરી કરવું, એને તમે રોકી શકો નહીં. અને એટલા માટે ઇટ ઇઝ એગ્રીમેન્ટ ઇન રિસ્ટ્રેન્ટ ઓફ ટ્રેડ, અને એટલા માટે એ એબ્સોલ્યુટલી વોઇડ છે. એમાં બીજા બધા જ ઇસેન્શિયલ એલિમેન્ટ્સ, આમાં પણ મેં તમને પ્રૂવ કરી દીધું તો બધા જ ઇસેન્શિયલ એલિમેન્ટ્સ છે, પણ ઇન્ડિયન કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ એને સ્પેસિફિકલી વોઇડ ડિક્લેર કરે છે. ટૂંકમાં જો મેરેજ, ટ્રેડ અને લીગલ પ્રોસિડિંગ આ ત્રણ છે ને ફંડામેન્ટલ રાઇટ છે તમારા, કે ભાઈ કોઈ વ્યક્તિને પોતાની રીતે જીવવાનો અધિકાર છે ભારતમાં. એટલે એને ક્યાં લગ્ન કરવા, એને પોતાની પસંદગીના પાત્ર સાથે લગ્ન કરવા, એ એક એનો અધિકાર છે. અને એના ઉપર અંકુશ મુકતું એગ્રીમેન્ટ હોય ને ઇવન ઇન્ડિયન કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ હેઠળ, તો પણ ઇન્ડિયન કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ જ એમ કહે છે કે એમાં બધા જ ઇસેન્શિયલ એલિમેન્ટ પ્રેઝન્ટ હોય ને તો પણ અમે એને વેલિડ ન ગણી, કારણ કે ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશનની વિરુદ્ધમાં. ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશન તમને ફ્રીડમ આપે છે, એ ફ્રીડમને એ વાયોલેટ કરે છે અને રિસ્ટ્રેઇન કરે છે. એ જ રીતે વેલિડ ટ્રેડ કે પ્રોફેશન કેરી કરવો એ દરેક વ્યક્તિનો ફંડામેન્ટલ રાઇટ છે. તો બીજા બધા જ ઇસેન્શિયલ એલિમેન્ટ્સ હોય તો પણ ઈ એગ્રીમેન્ટ ઇન રિસ્ટ્રેન્ટ ઓફ ટ્રેડ ઈ એબ્સોલ્યુટલી void જ ગણાશે, because it is specifically declared void. Why it is specifically declared void? Because Indian Contract Act can see that if any agreement in restraint of trade takes place, it will violate the Article 19, 20 or 21 of the Indian Constitution, which is making provision of fundamental rights of Indian citizen, and so it cannot be permitted in any way, even if it is possessing all essentials from the point of view of Section 10 of Indian Contract Act. But if it is allowed, then it will violate the provisions of Indian Constitution, and that's why it cannot be allowed. આવું છે. એટલે આને તમે શું કયો, વાઇલ્ડ કાર્ડ થી એને પ્રોવિઝન મારી દીધું. એ જ રીતે એગ્રીમેન્ટ ઇન રિસ્ટ્રેન્ટ ઓફ મેરેજ, એ જ રીતે ન્યાય મેળવવો એ દરેક વ્યક્તિનો મૂળભૂત અધિકાર છે. તો યુ નો, એ ન્યાય મેળવવાના હક ઉપર તરાપ મારતું કોઈ એગ્રીમેન્ટ કરે ને, આજે જો હું તમને કહું કે હું એક એવું એગ્રીમેન્ટ, આજે મને ક્યાંય નોકરી મળતી નથી, સે ફોર એક્ઝામ્પલ એક એક્ઝામ્પલ આપું, અને મને જ્યોતિ સીએનસી લિમિટેડ વાળા પરાક્રમસિંહ બાપુએ જોબ ઉપર રાખ્યો અને મારી પાસે એક એગ્રીમેન્ટ સાઇન કરાવ્યું કે જો જીગર અમે તને જોબ આપી, પણ ભવિષ્યમાં ગમે ત્યારે અમે તને કોઈ પણ વેલિડ રીઝન વગર લે ઓફ કરી નાખે, એટલે કે જોબમાંથી કાઢી મૂકી, તો તારે અમારી સામે કોર્ટમાં કેસ કરવાનો નહીં. એટલે તું કોર્ટમાં કેસ કરવાનો તારો રાઈટ સરેન્ડર કરતો તો અમે તને જોબ આપી. તો એ સમયે મારે જોબની જરૂર હતી એટલે મેં એના એગ્રીમેન્ટ ઉપર સાઇન કર્યું. પછી 6 મહિના પછી કોઈ પણ વેલિડ રીઝન વગર, મારા કોઈ પણ વાંક વગર એને મને જોબમાંથી લે ઓફ કર્યો અને હું કોર્ટમાં ગયો. તો કોર્ટમાં બાપુએ શું કીધું કે માય લોર્ડ, કાંઈ ચિંતાની વાત જ નથી, આ ભાઈએ અમને લેખિતમાં આપ્યું છે કે if he is laid off from the job without any valid reason, he is not going to file a suit in the court of law, and that's why, you know, here the filing of suit by Jigar Popat is absolutely illegal. કોર્ટ શું કહેશે પરાક્રમસિંહને? કોર્ટ એમ કહેશે કે નો બાપુ, you are wrong. Even if Jigar Popat himself agreed with you that he will not file a suit in the court of law, even if you lay off him without any valid reason, then also that agreement made by Jigar Popat and Jyoti CNC was in restraint of legal proceeding, and it is expressly declared as a void agreement by the Indian Contract Act, and so we will not help you in any way. Jigar Popat is having all the right, is having a fundamental right under Indian Constitution to file a suit against any injustice, and so you will be answerable, you will be accountable, and you will have to give reasons that why you laid him off, why you dismissed him from the job, and if you cannot give valid reason, you will have to restore him at his original position. That's it. ચલો હવે કયો લ્યો. હવે હું ફરીથી પાછું સમજાવું છું છતાં પણ. યા દેવાંશી, શું નથી સમજાતું બેટા? ઓકે, હાલો એ આપું રિસ્ટ્રેન્ટ ઓફ મેરેજ, પછી આખું ચેપ્ટર પતી જશે ધીમે ધીમે વોઇડ એગ્રીમેન્ટ. પેલા ચલો કયો, આટલું ક્લિયર થયું, આનો પેલા આન્સર લખી દઉં તમને. સક્સીડ એટલે સફળતા મેળવવી. ઇન્ટરવીન એટલે દખલગીરી કરવી, કોર્ટ દખલ નહીં કરે આમાં.
હા ઈ વાત થઈ. ચલો જોવો જોઈએ. આટલો આન્સર એ કાફી છે. If Y goes to court, he will not succeed. Court will not intervene into the matter as the agreement between Q and Y is in restraint of હોવું જોઈએ ત્યાં. Is in restraint of trade and the same is expressly declared as a void agreement under section 27 of the Indian Contract Act. So the agreement છતાં એક છેલ્લે મૂકી દઉં એટલે આમ થોડું સારું લાગે. Between Q and Y is not enforceable by law. चलो बोलिए अब गांव वालों, अभी आपको क्या दिक्कत है? मैरेज वालों एक पॉइंट हजी समझવો છે ને પાછો, ये આપું હાલો હમણાં. क्या बराबर बारबरा हेडिंग नो मीनिंग केसो सर पहले थी? क्यों बका देवांशी सरवैया बेटा क्यों हेडिंग तने नो समझाणु? सर बता हेडिंग नो सर हैं બધા પોઈન્ટ ના હેડિંગ નો મીનિંગ બધા જ પોઈન્ટ ના હેડિંગ નો મીનિંગ કહું તને. ઓકે એક કામ કરીએ ચલો. કેટલા એવા છે, ઘણા એવા સ્ટુડન્ટ્સ હશે કે જેને એવા નાના નાના પ્રોબ્લેમ હશે, બરોબર છે? તો આવતીકાલે આપણે એક સ્પેશિયલ લેક્ચર એનું ગોઠવીએ, બરોબર? ખાલી જે લોકોને મિનિંગમાં જ ક્યાંય પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે બિંદાસ પૂછજો, હું બધાના ક્લિયર કરી રાખીશ, બરોબર ને? સમજાવી પણ દઈશ તમને. હું આજનું કાલનું તમને ટાઈમ ટેબલ આવે ને એમાં એકાદ કલાક હું ટર્મિનોલોજી માટેનું લેક્ચર મારું રાખી દઈશ. જેમાં પણ હોય ને તમે કોઈ પણ સબ્જેક્ટ હોય તમારે મને પૂછી લેવા, બરોબર? બાકી અંકુર સર એના કરાવવાના છે તમને અકાઉન્ટ્સ માટેના, પણ બધાને એમાં શું થશે કે અત્યારે ઘણા બધાને ખબર હશે એ મિનિંગની, એટલે આપણે એના માટે હવે સેપરેટ લેક્ચર રાખશું. જેને એમાં આવવું હોય આવવાનું, વોલેન્ટરી, બધાને આવવાની જરૂર. તમને આવડતું હોય તો તમારે યુ ડોન્ટ નીડ ટુ એટેન્ડ, તો તમને છૂટી, બરોબર? હું તમને કહી દઉં કાલે આપણે 1 અવરનું એક સેશન એના માટે કરી નાખશું, ડન? અને બાકી બેટા કાંઈ પણ હોય ને કોઈને જો એવું તો મને મેં તમને ટાઈમ આપ્યો જ છે. અત્યારે હમણાં તો છે ને વીકડેઝમાં હમણાં મારું શેડ્યુલ કેવું છે ખબર છે? સાંજે 8 થી હું ફ્રી થઈ જાઉં છું, તો વચ્ચે હું ખાલી 1 કલાક થોડુંક જમું છું ને એવું કરું છું. બાકી તમે મને લાઈક 8:30 થી 9:30 મારું તમે કાઢી નાખો, તમે તો 8 થી 8:30 અને પછી 9:30 થી 11:30 સુધી તમે મને ગમે ત્યારે ફોન કરી શકો છો. કાંઈ પણ તમારે સમજવું હોય લખી લેવું અને મને ફોન કરવો તમારે. વી વિલ ડેફિનેટલી વર્ક ફોર ધેટ, ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધેટ. આપણે લેંગ્વેજ પાછળ પણ એટલું જ કામ કરવું છે, એક પણ વસ્તુ મૂકવી નથી, બરોબર? તો મને કહેજો તમે, એમાં કોઈ વાંધો નથી. બોલો બીજું. તો હવે ઈ સિવાય એક નિમિષા લાડવા ને પ્રશ્ન. નિમિષા તને પણ હેડિંગ નથી સમજાતા એવું છે બેટા? શું પ્રોબ્લેમ છે? એને એક કઈક બીજો પ્રશ્ન હતો. આપણે મેરેજ એગ્રીમેન્ટ ઇન રિસ્પેક્ટ ઓફ મેરેજ નું એક એક્ઝામ્પલ જો મેં કાલે આપ્યું હતું, હું તમને કહી દઉં. Say X agrees with his father Y that dear Papa, I will સુહાની અત્યારે આ બધા ચેટ નથી કરવાના, કોઈને W નો મેસેજ બાકી છે કે આ કે તે કઈ, હા આમાં નહીં બેટા, અત્યારે ઈ પોઈન્ટ નથી. અત્યારે તમને હું જે સમજાવું એમાં તમે ધ્યાન આપો. WRO કે તમને કાંઈ નહીં આવ્યું હોય તો હું તમને એક્ઝામમાં બેહાડી દઈશ, તમે એ ચિંતા ન કરો. અત્યારે ધંધામાં ધ્યાન આપો પ્લીઝ.
અને નહીતર તમારું એક અલગ સેપરેટ પેરેલલ ગ્રુપ છે જ ને, એમાં ડિસ્કસ કરો. અત્યારે નહીં, આમાં ન કરો. એમાં પણ અત્યારે ન કરો, લેક્ચર ચાલુ હોય, નહીં તો એનો કોઈ મિનિંગ જ નહીં. હા, તો હવે જો શું છે આખી વસ્તુ કે એક્સે એના પપ્પા હારે એવું એગ્રીમેન્ટ કર્યું કે પપ્પા, હું આપણા જ્ઞાતિના પાત્ર સિવાય કોઈની પણ સાથે લગ્ન કરીશ નહીં. આ અગ્રીમેન્ટ જે છે ને એ સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર થયું અને કોર્ટમાં રજીસ્ટર પણ થયું. સાઇન થઈ અને કોર્ટમાં રજીસ્ટર પણ થયું. એટલે એને એના પેરેન્ટ્સને એવું વચન આપ્યું એક્સે કે આઈ વિલ નોટ ગેટ મેરીડ વિથ એનીવન એક્સેપ્ટ ધ પ્રોફાઇલ ઓફ અવર કાસ્ટ. ઈ સિવાય કોઈ નિયારે નહીં. આ પછી 2 વર્ષ પછી આ એગ્રીમેન્ટ કોર્ટમાં રજીસ્ટર થયા, એના 2 વર્ષ પછી એક્સે ભાગી અને કોક વિધર્મી સાથે લગ્ન કરી લીધા. અને સીધું એના પેરેન્ટ્સને તો છાપાથરું જ ખબર પડી. અકીલામાં વાંચ્યું કે લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાયા છે. અકીલામાં એક દિવસ એની જાહેરાત આવી કે લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાયા છે, બીજે દિવસે જાહેરાત હતી કે અમારા કયામાં નથી, આની સાથે અમારા નામે કોઈ વ્યવહાર કરવો નહીં. એ બીજે દિવસે એના મમ્મી પપ્પાએ જાહેરાત આવી. પછી એના પપ્પા બહુ ગુસ્સે થઈ ગયા અને કોર્ટમાં ગયા અને કોર્ટમાં રજૂઆત કરી કે માય લોર્ડ, આ જે એકસડો છે ને સાવ નપાવટ નીકળો. એને મને આવું વચન આપ્યું હતું. ના એગ્રીમેન્ટ જો અહીંયા આપણે તમારી જ કોર્ટમાં આપણે સાઇન થયું હતું કે હી વિલ નોટ ગેટ મેરીડ વિથ એનીવન એક્સેપ્ટ ધ પ્રોફાઇલ ઓફ અવર કાસ્ટ. એની બદલે એને કોઈક વિધર્મી આરે બીજા રિલિજિયનના વ્યક્તિ સાથે લગ્ન કરી લીધા. તો આને સજા કરો એક્સને. કોર્ટ કે ભાઈ એગ્રીમેન્ટ બિટવીન યુ એન્ડ યોર ચાઇલ્ડ એક્સ is basically an agreement in restraint of marriage, and it is expressly declared as a void agreement under the Indian Contract Act, and so we will not help you. This agreement is not enforceable by law. આમાં અમે કઈ કરી શકી નહીં. શું કામ ખબર છે આવું કીધું છે? કારણ કે એગ્રીમેન્ટ મેરેજ કરવા કે કોઈ બિઝનેસ કરવો કે કોઈ જગ્યાએ જોબ કરવી કે ન્યાય મેળવવો, આ બધા મૂળભૂત અધિકારો છે મિત્રો. મૂળભૂત અધિકારો માલુમ ને તમને? તમારે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં જો આગળ આવતું હશે, પેલા પ્રતિજ્ઞા પત્ર આવતું હશે, ભારત મારો દેશ છે, બધા ભારતીયો મારા ભાઈ બહેન છે, હું મારા દેશને ચાહું છું. આવું આવું બોલતા ને તમે પ્રાથમિકમાં. એટલે પેલા પ્રતિજ્ઞા પત્ર આવે. આપણા બંધારણમાં જ છે એ પ્રતિજ્ઞા પત્ર. એમાં તમે 3જી 4થીમાં અમુક મસ્તી કરી લેતા એ પ્રતિજ્ઞા પત્રમાં, ખબર છે? યાદ છે તમને? તો ઈ યા પ્લેજ યસ, વેરી ગુડ. હિયર ઈ ટાઈમે કોર્ટે એગ્રીમેન્ટ એક્સેપ્ટ કર્યું, સમજી લેજે. કારણ કે ત્યારે ઈ બે લોકો રાજી ખુશીથી ત્યાં ખાલી નોટરાઇઝ કરાવવા ગયા હતા એગ્રીમેન્ટ. હર્ષ, ઈ ટાઈમે ખાલી રાજી ખુશીથી નોટરાઇઝ કરાવવા ગયા હતા. નોટરાઇઝ માલુમ ને? રેગ્યુલરાઇઝ થ્રુ લીગલ સિસ્ટમ. ત્યારે કઈ જજને ફરિયાદ નહોતી કરી, એટલે જજના તો ધ્યાનમાં ઈ મેટર નો આવી. પણ જ્યારે જજ પાસે આવી તો એને હાથ ઊંચા કરી દીધા. એને કીધું કે આ એગ્રીમેન્ટ ઇન રિસ્ટ્રેન્ટ ઓફ મેરેજ છે, અને જજ કે કોઈના ઘર બંધાતા હોય એમાં અમે વચ્ચે પાણા નાખી નહીં, નહીતર ભગવાન અમને માફ ન કરે. બોલો બોલો, હજી જે કાંઈ તમને કલ્પનાઓ આવતી હોય કયો. ભારત મારો દેશ છે, બધા ભારતીયો મારા ભાઈ બહેન છે. એના પછી છે ને ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ અને ફંડામેન્ટલ ડ્યુટીઝ લખેલી આવતી. તમે જો કે કોઈ દી વાંચ્યું જ નહીં હોય એટલે તમને બહુ યાદ નહીં હોય, કારણ કે મોસ્ટલી આપણે એવું બધું કઈ વાંચતા નહીં. તો ચલો હજી કયો તમે, હજી પણ તમને કઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો કયો. હજી વોઇડ એગ્રીમેન્ટ્સમાં કઈ ઇસ્યુ છે? યા, આઈ એમ પ્રાઉડ ટુ બી અ પાર્ટ ઓફ ઇટ્સ રિચ એન્ડ વેરીડ હેરિટેજ. અમને સ્કૂલમાં બોલાવડાવતા સ્ટેજ ઉપર ઉભા રાખીને. કેમ ક્રિશા, શું વાંધો તને? You are not feeling proud of our rich heritage? કેમ, શું પ્રોબ્લેમ છે? તો હવે વોઇડ એગ્રીમેન્ટ્સ નો પોઈન્ટ તો આજે પૂરો કરું છું.
તો ત્યારે કીધું ના હોય કે મેટરમાં કોર્ટ કોઈ હેલ્પ નહીં કરે ફ્યુચર. બચ્ચા હજી સમજતો નથી. હર્ષ જોબન પુત્રા તું, તમે આજે હું કોઈની યાર એગ્રીમેન્ટ કરું ને અને હું કોર્ટમાં રજીસ્ટર કરું ને, તો કોર્ટમાં ફરિયાદ લઈને હું નથી જતો, હું ખાલી નોટરાઇઝ કરાવવા જાઉં છું એને રજીસ્ટ્રેશન માટે. અને એમાં તો ખરેખર કોર્ટમાં જવું ઘણી વાર ન પડે. કોઈ પણ નોટરી પબ્લિક હોય ને, જે એડવોકેટ હોય, ત્યાં પણ એ કામ પતી જાય. કોર્ટ ક્યારે પિક્ચરમાં આવે? જનરલી જ્યારે તમે ત્યાં ક્લાર્ક ઓફ કોર્ટ પાસેથી ફોર્મ લઈ અને કોર્ટ ફી ની સ્ટેમ્પ મારીને ત્યાં ફરિયાદ કરો ને, ત્યારે જજ પાસે મેટર પહોંચે, બાકી ન પહોંચે. લીગલ સિસ્ટમ સમજતું. બાકી રજીસ્ટ્રેશન ને એ બધી મેટર જનરલી ફરિયાદના રૂપમાં નથી હોતી, એક લીગલ પ્રોસિજર્સ પૂરી કરવા માટે હોય છે. એટલે આ તો મેં જસ્ટ એને તમે સમજી શકો એટલે થોડું વધારીને કીધું કે ભાઈ એ એગ્રીમેન્ટ ઇન રિસ્ટ્રેન્ટ ઓફ મેરેજ છે, સોરી, એગ્રીમેન્ટ ઇન રિસ્ટ્રેન્ટ ઓફ મેરેજ છે, અને એ એગ્રીમેન્ટ ઇન રિસ્ટ્રેન્ટ ઓફ મેરેજ ને તમે ઇવન નોટરાઇઝ કરાવો, રજીસ્ટર કરાવો, સમજો, તો પણ એ એગ્રીમેન્ટ ઇન રિસ્ટ્રેન્ટ એટલે મેરેજના હક ઉપર અંકુશ મૂકતા એગ્રીમેન્ટ્સ બધા વોઇડ એબ ઇનિશિયો જ ગણાશે. ઇટ વિલ નેવર રિમેઇન વેલિડ. ઓકે, એટલે કોર્ટ જે છે એમાં તમે જ્યારે ફરિયાદ લઈને જાઓ ત્યારે જજ પાસે મેટર પહોંચે. દરેક મેટર જજ પાસે ન પહોંચતી હોય. યા ટ્રુ. ચલો, એ જ રીતે મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું, એગ્રીમેન્ટ ઇન રિસ્ટ્રેન્ટ ઓફ લીગલ પ્રોસિડિંગ્સ. એટલે ન્યાય મેળવવો એ તમારો મૂળભૂત અધિકાર છે, અને એ અધિકાર ઉપર અંકુશ મૂકતા બધા એગ્રીમેન્ટ વોઇડ છે સ્પેસિફિકલી. પછી વેજરિંગ એગ્રીમેન્ટ એટલે શરતો લગાવવાના, બેટિંગ કરવાના, સટ્ટો રમવાના, બધા એગ્રીમેન્ટ વોઇડ એબ ઇનિશિયો છે. હવે બોલો તમે, ચલો, આ સિવાય હજી કાંઈ પણ તમને ડાઉટ હોય તો. હવે આજે આમે નવો પોઈન્ટ હું નથી ચાલુ કરતો, 5 મિનિટ બાકી છે આપણી પાસે. આજે આપણે વધારે ડિસ્કશન થોડી પાછળના પોઈન્ટ્સની અને તમારા જિજ્ઞાસા સંતોષવામાં આવી ગઈ. કાંઈ પણ હજી આવા પ્રશ્ન હોય તો પ્લીઝ પૂછતા રહ્યો. બરોબર, તો આજના હવે આ વોઇડ એગ્રીમેન્ટ્સ પૂરેપૂરું ક્લિયર થઈ છે કે એક એક્ઝામ્પલ હજી ગરમા ગરમ ઉતારવું એનું? શું લાગે છે? ક્લીન એન્ડ ક્લિયર કે હેડ એન્ડ શોલ્ડર? કહી દો. ગુડ, બધાએ રિસ્પોન્ડ કરવાનું. થેન્ક યુ. ચલો, બીજું કાંઈ પણ લેક્ચર દરમિયાન નો સમજાય રોજ, તો મારો ફોન નંબર બધાને આપ્યો છે. ફીલ ફ્રી ટુ વોટ્સએપ મી. મને તમે પ્લીઝ ફોનની બદલે વોટ્સએપ કરો. હું તમને વોટ્સએપમાં મોસ્ટલી ગુજરાતીમાં પણ વોટ્સએપમાં ફટોફટ ટાઈપ કરું છું, તમને તરત જવાબ આપી દઈશ. બરોબર, કાંઈ પણ તમારે અઘરા શબ્દ સમજવા હોય, કોઈ પણ સ્ટડી રિલેટેડ કામ હોય, પ્લીઝ ડુ લેટ મી નો. ફીલ ફ્રી ટુ વોટ્સએપ મી. અને જો કદાચ મને એમ લાગશે કે આ પ્રશ્ન તમે એવો પૂછ્યો છે કે જે મને વોટ્સએપમાં મેસેજિંગમાં હું નહીં સમજાવી શકું, તો હું તમને સામેથી ફોન કરીશ, આપણે વાત કરી લેશું. પણ રોજે રોજના ડાઉટ્સ રોજે રોજ ક્લિયર કરો ફ્રેન્ડ્સ, અનક્લિયર ન રાખો પ્લીઝ. I urge you to do it on a regular basis, okay? તો હવે કાલનું જે ટીટી હશે કાંઈ પણ, એ તમને રાત સુધીમાં આમાં પુટ કરી દેશું. હવે ક્રિશા સમજાવશે કે એને શું કામ આપણા વારસા વિશે ગર્વ નથી. બોલો ક્રિશા. હા, હાલો હિતેશભાઈ, હું કહી દઈશ, બીસીકે ના સરને કહી દઈશ કે વચ્ચે થોડું ગુજરાતી પણ બોલશે. બરોબર, થોડીક હવે તમે ટેવ પાડો. હું અહીંયા એટલે થોડુંક છે ને, ઘણી જગ્યાએ એવું કરે કે ભાઈ આખું ફાઉન્ડેશન ગુજરાતીમાં ભણાવી નાખે, પણ આપણે એટલા માટે થોડોક આગ્રહ રાખીશું ફ્રેન્ડ્સ, કે જો તમે ઇંગ્લિશ નહીં સાંભળો તો તમે ક્યારેય ઇંગ્લિશ બોલતા નહીં થાવ. એટલે બને એટલો આપણો આગ્રહ એવો છે કે 60 to 65% તમે ઇંગ્લિશમાં જ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ સાંભળો. તકલીફ શરૂઆતમાં ભલે પડતી, પણ એ તકલીફમાંથી સહન થઈને પસાર થવું જ પડે, તો જ આપણે એક દિવસ ફ્લુઅન્ટ ઇંગ્લિશ બોલતા થાય. અને આપણો ગોલ એ છે કે તમને ખાલી સીએ બનાવવા એટલું જ નહીં, પણ
CA, along with CA, you must be speaking English fluently. You must have excellent communication skills, and you must have proper general knowledge base. That is very, very required. See, otherwise there is no meaning of getting a degree. હવે અત્યારે ડિગ્રી તો ઠેર ઠેર છે, પણ જો આપણી પાસે અમુક એવા એટ્રીબ્યુટ્સ નહીં હોય તો એની પછી આપણી કોઈ એટલી વેલ્યુ રહેતી નથી. એટલે ઇંગ્લિશ ઇઝ ઇનેવિટેબલ, એક અનિવાર્ય વસ્તુ છે, અને એનાથી બચીને આપણે ક્યાંય જવાના નથી. સમજો, આપણે બોલવું જ પડશે, અને આપણે સમજવું પડશે, આપણે લખવું પડશે. તો પછી ભવિષ્યમાં એક સાથે 4 વર્ષ પછી એ વસ્તુ નહીં થાય. એ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ છે. અત્યારથી થોડું થોડું કરશો તો ધીમે ધીમે 3, 4, 5 વર્ષે તમે એમાં ઢળાશો, તમારી જાતને ઢાળશો, અને પછી તમે બોલતા થશો. ઓકે, તો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા સુધી રાખીએ આપણે. એટલે થોડુંક અત્યારે આકરું ભલે લાગે, કાંઈ વાંધો નહીં. થોડુંક કદાચ ન સમજાય તો હું એટલે જ તમને કહું છું, મારો નંબર મેં આપ્યો છે. ફરીથી એકવાર હું બોલું છું, 9898070899 9898070899 9898070899 યા 9898 ગોળકેરી, સોરી 9898070899. બરોબર? એની સબ્જેક્ટ નહીં, મારા સબ્જેક્ટ વિશે બધાના પછી તમને આપી દેશું. બધા સરને હું કહી દઈશ પોતપોતાના નંબર, પણ વોટ્સએપ કરવું તમારે. એને ગમે ત્યારે ફોન ન કરો. ઓલું ઘણી વાર શું હોય કે બધાના ટાઈમિંગ્સ અલગ અલગ હોય, જમવાના ને આરામ કરવાના. એટલે બધાને ખાસ વિનંતી કે વોટ્સએપ કરવું તમારે. બાકી મને તમે મારું લો અને તમે કઈ પણ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ, ઇન ધ સેન્સ કે આમ તો મેડમે છે જ એમાં, પણ તમને કોઈ શબ્દ ન સમજાતો હોય ટર્મિનોલોજીના કોઈ પણ સબ્જેક્ટના, તો તમે મને પૂછજો, હું તમને ક્લિયર કરી દઈશ. તમારા માટે હું ડિક્શનરીનું કામ કરી દઈશ. બસ આટલું ક્લિયર. બાકી જેટલું થાય એટલું હાથે પણ મથવાનું આપણે, એટલે એનાથી પણ ઘણો ફેર પડશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજનું લેક્ચર અહીંયા હું પૂરું કરું છું. 5:45 થઈ ગયા છે ઓલરેડી. યા ફીલ ફ્રી ટુ કોન્ટેક્ટ. ક્યારેય પણ જરાય બિંદાસ ફોન કરવો, મેસેજ કરવો, આપણે વાત કરશું. બરોબર? અને અહીંયા સુધી રાખીએ ફ્રેન્ડ્સ. હવે આપણે ડાયરેક્ટલી નેટ ચાલુ, બકા આખો દી હોય, 24 કલાક નેટ આવે. વર્ષો થઈ ગયા નેટ બંધ કરું. મારે તમારે જે એટલી કામ ન હોય ને, મારે PUBG નો રમવું હોય, મારે ઇન્સ્ટા નો હોય, ફેસબુક નો હોય, એટલે મારે નેટ નો યુઝ જ ન હોય. ખાલી મેસેજ પૂરતો જ યુઝ છે. એટલે અને બાકી આવે મીટિંગ્સ લઉં છું. એટલે બાય બાય બાય, આવજો 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 આવજો. વિશિંગ યુ અ વેરી એન્જોયેબલ વીકેન્ડ્સ. એન્જોય વિથ ફેમિલી. આવજો 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 આવજો.